Welcome to Blue Stars online class account section. Now we are going to continue our unit 11 capital and revenue transaction. In previous class we studied about the determination of the capital revenue expenditure and what is capital revenue expenditure and classifications of expenditure. Today we are going to compare the capital revenue and deferred revenue expenditure. You know, capital expenditure, revenue expenditure and deferred revenue expenditure is a classification of expenditure, and you know the nature of the capital expenditure is non-recurring in nature, and the nature of revenue expenditure is recurring in nature, and the nature of deferred revenue is non-recurring in nature. இது அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சருங்கிறது அடிக்கடி உருவாகாத ஒரு செலவு, ரெவென்யூங்கிறது அடிக்கடி உருவாகிற செலவு இல்லையா. ஸோ த பர்பஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் டு contribute the revenue earning capacity of the business, okay, and to carry on the day-to-day activities of the business to get benefit for certain years. So you know the purpose. The capital expenditure பண்ணும்போது revenue earnings வந்து increase ஆகிறதுக்காக பண்ணுற ஒரு செலவு தான் இந்த capital expenditure, and we can see the revenue expenditure is the expenditure incurred, that is day-to-day running of the business. என்ன தேவையோ பண்ணுற செலவு தான் நம்ம ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சொல்கிறோம். அதே மாதிரி deferred revenue expenditure is get benefit more than certain years, more than 1 year or more than year, and the period of benefit is we can know available for only, that is the available for a long period. Capital expenditure ஓட benefit பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும். Revenue expenditure benefit is obtained within one accounting period. அந்த benefit அப்படிங்கிறது அந்த வருஷத்தோட முடிஞ்சிடும், அடுத்த வருஷத்துக்கு அது கேரி ஆகாது. பட் in the case of deferred revenue expenditure avail more than one accounting period, not more than 15 or 20 years, only more than one accounting, அதாவது ஒரு 5 yearsக்குள்ளார இருக்கலாம். Okay, next we can see period of benefit. It is a benefit, it's available for a long period. Okay, you know the benefits obtained with one accounting period, it benefit available for more than one accounting period. Effect on profit earning capacity, and in the case of capital expenditure increase the profit earning capacity of the business. Capital expenditure நால ஒரு business ஓட profit increase ஆகுது. அதே மாதிரி in the case of revenue expenditure it maintain the profit earning capacity of the business. It only is not increasing but it maintain the profit earning capacity. And when we compare to the deferred revenue expenditure, the benefit of the business for certain year, or 2 years or 3 years the benefit இருந்துட்டே இருக்கும். ஓகேவா? How can we treat the accounting treatment? Here we can see it will be appear in the asset side of the balance sheet. Capital expenditure இருந்துச்சு அப்படின்னா we will show on the asset side of the balance sheet, and in the case of revenue expenditure it is shown on the debit side of the trading and profit and loss account, and depending whether it is direct or indirect expenses. நம்ம படிப்போம் direct expense என்ன, indirect expense என்னன்னா next class நம்மலாம் படிக்க போறோம். Next பாருங்க, the amount written off during the year is shown on the debit side of profit and loss account, and the written off portion is shown on the asset side. ஓகேவா? அந்த வருஷம் incurred on the debit side காமிச்சிட்டு return unwritten வந்து நம்ம asset sideல காட்டுவோம். ஓகேவா? These are the, you know, this is a comparison of the capital revenue and deferred revenue expenditure. Now we are moving to the difference between the capital and revenue receipt. Okay, you know what is meant by revenue receipt. First we move to the revenue receipt. Okay, now we are going to see about the capital receipt. Receipt which is not revenue nature is called capital receipt. It is not recurring in nature. The amount received is normally substantial. It is shown on the liability side of the balance sheet. Receipt என்ன? Income இல்லையா? ஸோ இந்த receipt அப்படிங்கிறது ரெவென்யூன்னு சொல்லலாம் இல்லையா? ரெசிப்ட்னா வரவுன்னு சொல்லலாம், இல்லை ரெவென்யூ அப்படிங்க நாட், தட் இஸ் ஒரு ரெசிப்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வரவு அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து அடிக்கடி வராது, எப்பயோ ஒரு வாட்டி தான். தட் இஸ் ரெவென்யூ விச் இஸ் நாட் ரெவென்யூ நேச்சர், ரிக்கரிங், அதாவது அடிக்கடி உருவாகாது ஒரு வருமானம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் கிடைக்கும், ரொம்ப இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி இருந்தது என்னது அடிக்கடி உருவாகிறது, எப்போ இதெல்லாம் கிடைக்கிற ஒரு லாபத்தை இல்லைன்னா ஒரு வருமானத்தை நம்ம நினைச்சோம்
கேபிட்டல் ரெசிப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நார்மல் கோர் எல்லா வருஷமும் நமக்கு கிடைக்காது. இந்த அமௌண்ட் வந்து எல்லா மாதமும் எல்லா வருஷமும் கிடைக்காது. ஒரு 10 years once ஏதோ ரீசனால அது கிடைக்கும். ஸோ இட்ஸ் ஷோன் ஆன் தி லைட் சைட் ஆஃப் தி பேலன்ஸ் ஷீட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க, receipt for the issue of shares and debentures. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் லோன் raised from bank and other financial institutions. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் லோன், ஒரு 10 வருஷம் லோன் வாங்குறோம் அப்படின்னா அந்த லோன் வந்து என்னது இஸ் அ கேபிட்டல் ரெசிப்ட். அந்த லோன் வச்சு தான் பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறோம் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் நம்ம கேபிட்டல் ரெசிப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ப்ரெசிட்ஸ் ஆஃப் சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசெட் அண்ட் சேல் ஆஃப் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஸ்பெஷல் டொனேஷன், யாரும் கொடுக்குற டொனேஷன், இதெல்லாம் வந்து அடிக்கடி உருவாகாத ஒரு செலவு. பட் இட் இஸ் known as capital receipt. And we can see the revenue receipt which are obtained in normal course of business are called revenue receipt. It is incurred in recurring in nature. The amount received generally small. இந்த amount பார்த்தீங்கன்னா small கொஞ்சமாக தான் இருக்கும். For example, we can say rent received, interest on investment, procedure for the sale of goods விற்கும் போது கிடைக்கிற லாபம் இல்லையா. இதெல்லாம் அடிக்கடி எப்பப்போ குட்ஸ் விற்கிறோமோ அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும், we can get the income. ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா revenue receipt. Now we are moving to the difference between capital and revenue receipt. So we can see the nature. It is a nature பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நான் ரிக்கரிங் நேச்சராக இருக்கும். பட் இது பார்த்தீங்கன்னா ரிக்கரிங் நேச்சராக இருக்குது. ஓகே, சைஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது இட் இஸ் வெரி தட் இஸ் த அமௌண்ட் இஸ் ஜென்ரலி சப்ஸ்டன்ஷியலாக இருக்கும். பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெவென்யூ ரெசிப்டில் இஸ் அ ஸ்மாலாக இருக்கும். ஓகேவா, அமௌண்ட் வந்து ரொம்ப கொஞ்சமாக இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் we can see the distribution for as we can say distribution as profit. Okay, these amount are not available for distribution of profit. இந்த amount என்ன பண்ண மாட்டாங்க, profit distribute பண்ண help பண்ணாது. It will not help for distribution. Okay, we can say. But இது பார்த்தீங்கன்னா the excess of the revenue receipt over the revenue expenses can be used for distribution. We can use for distribution of profit. Okay, ஸோ இதில் இந்த கேபிட்டல் ரெசிப்ட் வந்து நம்ம வந்து ப்ராஃபிட்டுக்கு தட் இஸ் ப்ராஃபிட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண மாட்டோம். பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் ரெவென்யூ ரெசிப்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we are using for distribution of profit. Okay, next we are moving to the next topic, that is what are the examples of capital receipt and capital payment. That is capital expenditure receipt, capital receipt, capital expenditure, revenue expenditure, deferred revenue expenditure, then capital revenue receipt. இதெல்லாம் என்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம நெக்ஸ்ட்ல பார்ப்போம். Now we are going to see the examples for capital expenditure: purchase cost of fixed asset, purchase cost of long term investment, expenses to increase the earning capacity of the fixed asset, loan given to outsiders, cost of acquisition of goodwill, copyright, trademark, etc., and installation expenses of the fixed asset, expenses incurred for the trial run of the machinery. இதெல்லாம் வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு ஒரு ஃபிக்ஸட் அசெட் வாங்குகிறோம், இல்லை இந்த லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வாங்குகிறோம். அது மாதிரி வந்து ஒரு பிஸ்னஸில் பண்ணுற எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிக்ஸட் அசெட் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக பண்ணும்போது அதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா இட்ஸ் எ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அதே மாதிரி லோன் கிவன் டு த அவுட் சைடர்ஸ், இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தி capital expenditure. Now we are moving to the revenue expenditure. For example, you can see maintenance expense of the fixed asset, insurance premium, postage and stationery, administrative, selling and distribution expenditure, advertisement expenditure, the benefit of which will occur for one accounting period. In the அந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு அக்கௌண்ட் பீரியட் மட்டும்தான் வந்துச்சு அப்படின்னா ரெவென்யூ, இல்லை மோர் தென் வந்தது அப்படின்னா அது டெஃபர்ட் ரெவென்யூ ஆகிடும். Next, payment of the honorarium, annual subscription, entertainment expenses, these all are revenue expenditure. இதோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லாம் பாருங்கள், போஸ்டேஜ் அண்ட் ஸ்டேஷ்னரி, இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம், இது எல்லாமே ஒரு வருஷத்து அதோட பெனிஃபிட் பார்த்திங்கன்னா 1 இயருக்கு மட்டும்தான் வரும், அதுக்கு மேலே நமக்கு கிடைக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் டெஃபர்ட் ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். we can see டெஃபர்ட் ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு வரும்போது பாருங்கள் ஹெவி அமௌண்ட் ஆன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட், காஸ்ட் ஆஃப் மேஜர் ரிப்பேர் ஆன் ஃபிக்ஸட் அசெட், தென் லைஃப் மெம்பர்ஷிப். அது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் கேபிட்டல் ரெசிப்டில் லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஃபீ, special donation received, loan borrowed, sale of fixed asset, contribution towards capital fund, then long term investment sold, government grants,
amount received not in normal course of business. இதில் வந்து அமௌண்ட்லாம் வந்து நார்மலாக கிடைக்கும், எப்போ தடவை கிடைக்கும் இல்லையா. லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் விற்கும் போது நம்ம வந்து லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கும்போது நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அடிக்கடி விற்க மாட்டோம், எப்போ தான் வைப்போம். அதேமாதிரி சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசெட் இதெல்லாம் விற்கும்போது நமக்கு வர லாபத்தை தட் இஸ் வர வருமானத்தை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், தட் இஸ் capital receipt ன்னு சொல்லுவோம். Next example for capital receipt we can know. Next we comes to the revenue receipt. இதில் பார்த்தீங்கன்னா sale of purchase of goods, commission received, sale of old newspaper, rent received, interest on investment, government grants, general purpose and bad debts recovered. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு revenue receiptல இருக்கும். ஓகேவா? So these are the example for revenue receipt and capital receipt. கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர், டெஃபர்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். இதில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். பட் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுனா ஒரு பிஸ்னஸ் கன்சர்ன் நேச்சர் ஆஃப் த பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெவன்யூ அப்படிங்கிறதும் கேபிட்டல் அப்படிங்கிறது சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வி மூவ் டு த எக்ஸசைஸ். Now we are moving to the exercise number 1, your page number 237. You can see state whether the following expenditure or capital revenue or deferred revenue ன்னு கேட்டிருக்காங்க. இதில் இருக்கிறது வந்து கேபிட்டலா இல்லை எக்ஸ்பெண்டிச்சரா டெஃபர்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரா அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். யூ கேன் see here advertisement expenditure the benefit of which will last 3 years கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஃபார் லாஸ்ட் 3 years பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்னா அது என்னவா இருக்கும், டெஃபர்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சராக இருக்கும். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ பெய்ட் அட் த டைம் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் த பில்டிங். ஒரு நியூ பில்டிங் வாங்கும்போது அதோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கும்போது அந்த பில்டிங்கோட எக்ஸ்பென்சஸ் சேர்ந்தது தான். ஸோ இட்ஸ் அ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு தட் இஸ் ஒரு ஃபிக்ஸட் அசெட் எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணுறது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நம்ம எடுத்துப்போம். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர்ட் ஆன் த ரிப்பேர் அண்ட் ஒயிட் வாஷ் அட் த டைம் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் அன் ஓல்ட் பில்டிங் இன் ஆர்டர் டு மேக் இட் யூசபிள். தட் இஸ் ஓல்டு பில்டிங் வாங்கியிருக்காங்க, அது யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த செலவு பண்ணி தான் ஆகும். அப்போ அது என்ன இருக்கும், இட்ஸ் அ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். we can say it is a capital expenditure. Next exercise number 2, we can see classify the following item into capital and revenue அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். you can see registration expenses incurred for the purchase of land வாங்கும்போது registration fees அப்படின்னா அது கேபிட்டல். அதாவது ஒரு ஃபிக்ஸட் அசெட் வாங்கும்போது அதுக்கு உருவாகிற செலவு என்னவாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட், ரிப்பேர் சார்ஜஸ் பெய்ட் ஃபார் மாடலிங் த ஓல்டு பில்டிங் பர்ச்சேசஸ். ஓல்டு பில்டிங் வாங்கியிருக்காங்க, ஸோ ரீமோல்டு பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணி தான் ஆகும். ஸோ அது என்னது, இட்ஸ் அ கேபிட்டல் நேச்சர். கேரேஜ் பெய்ட் ஆன் குட்ஸ் பர்ச்சேஸ் அதாவது கேரேஜ் அப்படின்னா வண்டி வாடகை பே பண்ணும்போது அடிக்கடி வாங்குவாங்க இல்லையா. ஸோ இட் இஸ் ரெக்கரிங் நேச்சர். ஸோ இட்ஸ் அ ரெவென்யூ. லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்ட் ஃபார் ரைசிங் ஆஃப் லோன் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மோர் தென் 1 year இல்லை லாங் டேர்ம் யூஸ் ஆகும். ஸோ அந்த லாங் டேர்ம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா அது என்னது, இஸ் அ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we are moving to the exercise number 3. State whether there are the capital and revenue. You can see construction of building, that is 1 lakh, that is 10 lakh. ஒரு building construct பண்ணுறாங்க, அதுக்கு 10 lakhs ஆகுது. ஸோ இட்ஸ் அ பில்டிங் இட்ஸ் அ அசெட். ஸோ இட்ஸ் அ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். நெக்ஸ்ட், கேபிட்டல் நேச்சர், ரிப்பேர் டு ஃபர்னிச்சர். ஓகே, ரிப்பேர் அப்படின்னாவே நம்ம என்ன சொல்லுவது, ரெவென்யூன்னு சொல்லுவோம். ஒயிட் வாஷ் பில்டிங், தட் இஸ் ஒயிட் வாஷ் பண்ணும்போது ஒரு பில்டிங் வந்து அடிக்கடி ஒயிட் வாஷ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் அ ரெவென்யூ. அண்ட் புல்லிங் டவுன் த ஓல்ட் பில்டிங் அண்ட் ரீபில்டிங் 4 lakhs. ஒரு பில்டிங் என்ன பண்ணுறாங்க, இடிச்சுட்டு வேறு பில்டிங் கட்டுறாங்க. அந்த மாதிரி வந்தது அப்படின்னா ஒரு பில்டிங் அப்படிங்கும்போது நெக்ஸ்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு யூஸ் இல்லையா. ஸோ அது என்னவாக இருக்கும், ரெவென்யூ, தட் இஸ் கேபிட்டல் நேச்சராக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், 50,000 spent for railway sliding, that is a capital. Okay, loss on sale of old furniture சேல் பண்ணுறாங்க, அமௌண்ட் கம்மியாக இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் என்ன அடிக்கடி உருவாகாது, ஒன்ஸ் அது ஆயிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான். ஸோ இட்ஸ் த கேபிட்டல். நெக்ஸ்ட், கேரேஜ் பெய்ட் ஆன் குட்ஸ் சோல்டு. கேரேஜ் அந்த வேறு என்னவாக இருக்கும், ரெவென்யூவாக தான் இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we are moving to the exercise number 5. State whether the following are capital revenue and deferred revenue. ஓகே, லீகல் ஃபீஸ் பெய்ட் டு த லாயர் ஃபார் த அக்வயரிங் த லேண்ட் வாங்கிறதுக்காக ஒரு 20,000 லீகல் ஃபீஸ் பே பண்ணுறாங்க. ஸோ தட் இஸ் த கேபிட்டல். ஹெவி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காஸ்ட், இங்கே சொல்லிட்டாங்க ஹெவி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காஸ்ட்னு சொன்னாவே அதனால் இது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படின்னாவே அது அதோட பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 1 year இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெவென்யூ இருக்கும். பட் இங்கே மோர் தேன் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா ஃபார் நியூ ப்ராடக்ட், இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் நியூ ப்ராடக்ட் சொல்லியிருக்காங்க.
ஸோ அந்த நியூ ப்ராடக்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அந்த ப்ராடக்ட்டு கொஞ்சம் நல்ல எவ்வளோ நாளைக்கு வந்து அந்த ப்ராடக்ட் இருக்கோ அது வரைக்கும் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுங்கிறது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் அ டெஃபர்ட் ரெவன்யூ. ரினியூவல் ஆஃப் த ஃபேக்ட்ரி லைசன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு வருஷம் ரினியூவல் பண்ணுவாங்க. ஸோ ரினியூவல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரெவன்யூவாக தான் இருக்கும். A sum of rupees 4,000 was spent on painting the factory. So factory painting அப்படின்னாவே வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ இட்ஸ் கம் அண்டர் தி ரெவென்யூ. Next, classify the following receipt into the capital and revenue. We can see sale proceeds of the goods rupees 75,000. சேல்ஸ் அந்த ப்ராடக்ட் விற்கிறதுக்கு ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கு 75,000 ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா. ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அ ரெவென்யூ. நெக்ஸ்ட் sold, that is we can see loan borrowed from பேங்க்லேருந்து லோன் borrow பண்ணுறோம். ஸோ இட்ஸ் அ கேபிட்டல். சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் அ கேபிட்டல். அண்ட் கமிஷன் ரிசீவ்ட் 30,000 கமிஷன் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த கமிஷன் அப்படிங்கிறது எல்லா மாதமும் பண்ணலாம், இல்லை எல்லா வருஷமும் பண்ணலாம். ஸோ இட்ஸ் அ ரெவென்யூ. நெக்ஸ்ட் rupees 1,400 wage paid in connection with the erection of the new machinery. மிஷினரி வாங்குறாங்க, அதை எரெக்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க, வேஜ் வந்து 1,400 பே பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா அது கேபிட்டல். ஏன் அப்படின்னா ஃபிக்ஸட் அசட், ஒரு அசட் வாங்குறாங்க, அந்த அசட்டுக்கு தேவையான செலவு பண்ணாது கேபிட்டல் நேச்சராக இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we can see one more exercise. Number 7, identify the following item into capital or revenue. And audit fees paid rupees 10,000. auditor fees அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா வருஷமும் auditor fees pay பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ இட்ஸ் a revenue. labor welfare expenses 5,000, that is also revenue. 2,000 paid for servicing the company vehicle, வருஷத்துக்கு உதவி பண்ணுவோம் இல்லையா, சர்வீஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இட்ஸ் a revenue. repair to furniture purchase second hand, that is ஒரு ஃபர்னிச்சர் வாங்கியிருக்காங்க, ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு 3,000 ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃபிக்ஸட் அசட் வாங்கும்போது அதுக்கு வந்து மெயின்டெனன்ஸ் கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணால் அது என்னவாக இருக்கும், இட்ஸ் அ கேபிட்டல். ரெண்ட் பெய்ட் ஃபார் த ஃபேக்ட்ரி ரெண்ட் இஸ் அ தட் இஸ் ரெவென்யூ. ஏன் அப்படின்னா இட் இஸ் ரெக்கரிங் இன் நேச்சர், அடிக்கடி உருவாகிட்டே இருக்கும் இல்லையா. ரெண்ட் வந்து எல்லா மாதம் நம்ம பே பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ இட்ஸ் கம் அண்டர் த ரெவென்யூ. Okay, it's come under revenue. These are the exercise for this lesson. Thank you, friends.